ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्त नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरणयुक्त ब्रह्म रुद्रेन्द्रवन्दं वेदानां सारमिशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। नमस्कार जगन्नाथ प्रेमी दर्शक वृंद, आज अध्याय आम आलोचना करवा भक्त एवं श्री जगन्नाथ जगन्नाथ महाप्रभु सहित तांकर भक्त जो अंतरंग भक्त माने से किभली जगन्नाथ सहित से जो संपर्क थिला से विषय आम जाना। श्री जगन्नाथंकर हाथ गोड़ एवं हाथ गोड़ ना हाथ ना गोड़ ना कान ना केवल जो चका चका बड़ बड़ दुईटी आखि रही एवं गोटे आखि को जदि देखा ताकू कहुए सूर्य एवं अन्यटी जो चंद्रंकर कार्य करे। तेणु यार अर्थ है दिन में हो कि राति हो दिन में हो कि राति हो माने जो जगतर आम जे जहाँ कर दिन में राति जिते लुचिकी जे जहाँ कर ये जो जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ निजर स्वचक्षुरे से सबू देखी था एवं समस्त को फांकी दे हेब किंतु जगन्नाथ को फांकी देवार कहार साध्य ना। तेणु से जो रत्न सिंहासन से बसी से सबू कार्य माने स्थिर भाव से रही रत्न सिंहासन में बसी रही जगतर सबू कार्य को से करिपारंती। यार बहुत दृष्टांत रही जेभली भाव में भक्त तांकर जो भक्त मानक उदाहरण जदि देखा कांची विजय बेले जिते पुरुषोत्तम देव को साहाय्य करने कला घोड़ा एवं धड़ा घोड़ा चढ़ी माणिक गौड़िनी ठारू दही खाई हस्तर मुदी देवार जो कहानी समस्त को जड़ा। तापर भक्त जयदेव गीत गोविंद लिखिले को से सन्देह पड़ जाई से लेखा छाड़ी तापर गाधोवा से चलीगले। सेतेबेले महाप्रभु श्री जगन्नाथ यही अवसर में आसी तांकर पत्नी जो जयदेवंकर पत्नी पद्मावती ठारू से पोथी नहीं निज हाथ में से लिखिदे गले दे ही पद पल्लव मुदाराम यही जो कथाटी लिखापी जयदेव कुंठा प्रकाश करते। तापर श्री जगन्नाथ दास से प्रतिदिन श्रीमंदिर में ताकर संस्कृत भागवत बोली से पुरुष नारी समस्त को से शुणाउथिले एवं केतेक जो पंडा से गजपति निकट में से माने जो जगन्नाथ दास विरुद्ध में अभियोग कले से जगन्नाथ दास नारी मानक गहल में भागवत पढ़ी से नारी सान्निध्य लाभ करुच्ची नारी मानकर सान्निध्य लाभ करुच्ची। तापरे राजा जो जगन्नाथ दास को डकई पठेले एवं तापरे से कहीं नारी मानक बेल बसी नारी मानकर सान्निध्य लाभ करुच्ची भागवत शुणा बाहन में। तेणु पचार जगन्नाथ दास कहले जे मु पुरुषों पाखे पुरुष एवं नारी मान पाखे नारी हो जाए पुरुष पाखे पुरुष एवं नारी मान पाखे नारी। एथिरे राजा रागी जाई ताकू बंदी करी रखिले। राति जगन्नाथ को माने जगन्नाथ दास जो प्रार्थना जगन्नाथ को ये जो जगन्नाथ दास प्रार्थना करिबारो से संपूर्ण भाव में नारी रूप हो जाते। राजा सकाळू देखिले जे जगन्नाथ दास संपूर्ण भाव में नारी पलटि जाइछंती। तेणु राजा तांकर पाद धरी तांकर क्षमा प्रार्थना मागिथिले। भक्त बलराम दास से बेश्या सप्ताह थे जमुना नामक एक बेश्यार प्रेम से पड़ जाते से आसीथिले श्रीक्षेत्र जगन्नाथ दर्शन करने किंतु पथ मध्य एक सुंदरी गणिका जे कि जमुना को देखा पर से तांकरी प्रेम में पड़ जाते एवं दिन राति तांकरी घरे से रोते। जिते रथ टणा दिन से जो बेश्या घर आसी से रथरे चढ़वर पंडा मैंने कण कले रागी जाई घर तड़ी रथ उपर तड़ी ठेलिकी तले पकईदे। बलराम दास मन दुखरे अभिमान से फेरी समुद्र बाली से तीनोटी रथ तैयारी करी से प्रभु को डाकिले हे जगन्नाथ जदि प्रकृत में मु तोर भक्त होइथिबी दिन राति जदि मु तोते डाकुथिबी तेबे वर्तमान तू मोर ये बाली रथ को चली आस ये जो बड़दाण्ड रथ आउ चलो ना। प्रकृत में ताही है एवं सबू माने सबू चेष्टा सत्यबद्ध बड़दाण्ड रथ चलला ना। राजा को स्वप्नादेश है एवं बलराम दास को ससम माने पाछटी आने रथ दौड़ी से धरवर रथ चलला। जगन्नाथ महाप्रभुंर आउ जड़े भक्त जदि देखा नीलकृष्ण दास ये दीनकृष्ण दासंकर रचना बड़ी ये जो सबू जगह आदर लाभ कर दिने राजा तांको डाकी कहले जे तुमर जो रचना सबू मो नाम भणिता कर तुम्हें जो रचना करुच से गुड़िक मो नाम मु लिखी बोली मो नाम भणिता कर। किंतु दीनकृष्ण दास ये जो तांकर जो कवित्व जो कवित्वर जो पितृत्व अन्न कहारी को देवाक से चाहू नथिले। दीनकृष्ण दास ए जो राजी न हबारू राजा तांको कारागार में निक्षेप करते अंधार कारागार में रखी कष्ट देले। दीनकृष्ण दास दुखरे मन दुखरे जगन्नाथ को प्रार्थना करिबारो से राजा को प्रभु दुस्वप्न देखैले स्वप्न देखैले एवं भय देखैले जे मोर भक्त
ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି କର। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଥରେ ମାନେ ମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ କେଉଁ କରମହୀନ ଜନ କାକୁସ୍ଥ ତର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ ହେ ମହାବାହୁ। ଏହି ଗୀତଟି ମାନେ ସରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ସେ ଆବେଗ କଣ୍ଠରେ ସେ ଡାକି ଚାଲିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରଥରେ ରହିଥିବ। ମାନେ ଶାଲବେଗ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିପାରିବାରୁ ରଥ ଅଟକି ଗଲା। ଶାଲବେଗ ଆସି ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାପରେ ରଥ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ସେ 750 କୋଶ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଥିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ରଥଯାତ୍ରା ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଡାକରେ 750 କୋଶ ଚାଲି ନ ପାରାଇ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେଥିବ ରହି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକି ଡାକି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବବିହଳ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଶାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଭୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଏ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ନେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଜଗତ ବା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ ଏବଂ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ସେ ବିଷଭରା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଖାଇବା ପରେ ତାର କିଛି ନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସେ ଅନାହାରରେ ସେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଯେ ପୋଥିକୁ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, 3ଟି ଗାର କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ ଖାଇ ଶୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ଏକ ଭାରୁଆ ବାଳକ ବେଶରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆସି ଯେ ପଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋର ଜିଭ କାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏହାର ମର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବାରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଭରସା କରିଦିଏ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କରିନିଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ତାର ଅଧୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି ବା ଯାହାର ଭକ୍ତି ଉପରେ ବା ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର 7 କୋଶ ବ୍ୟାପୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେ ଯମପୁରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଧୂଳିକଣାରେ ରହିଛି ମାନେ ପବିତ୍ରତା, ଏଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ତାର ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର। ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମାନେ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଏହି ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ରୂପରେ ସେମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ବା କହିବା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପୀ ବା ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ।